بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبق ذہن کا خواب کی بلند خوانی ہم کر چکے ہیں اور آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق کا جائزہ، گول ہے اور دو چشمی ہے کا استعمال، درست معنی کا انتخاب، جملے بنائیں، سوالات کے جوابات اور مذکر مؤنث۔ سب سے پہلے سبق کا جائزہ۔ ذہن چوتھی جماعت طالب علم، لائبریری ایک دلچسپ کتاب، تاریخی عمارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات، ذہن نے آنکھیں کھولی، دیوار باریک اینٹوں سے بنی، شاہی قلعے کی یاد، قدموں کی آواز، ذہن گلدان کے پیچھے چھپ گیا، کمرے میں ایک شخص داخل ہوا، ذہن سے پوچھا کون ہو، ذہن خوفزدہ، بادشاہ اورنگزیب کا وزیر، دالان، ستون 40، دیوان عام اور دیوان خاص، شیش محل، سنگ مرمر کی جالیاں، شاہی قلعے کے 2 دروازے، ایک بادشاہ اکبر اور دوسرا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ ذہن سو گیا، امی کو خواب بتایا۔ یہ تھا سبق کا جائزہ۔ اب ہم سبق کی مشق کریں گے۔ آپ کی کتاب کی صفحہ نمبر 84 پہ سبق کی مشق دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، گول ہے یا 2 چشمی ہے لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے ہے بے، الف، دال، شین، الف اور آگے خالی جگہ دی گئی ہے، اس میں گول ہے لگے گی تو یہ لفظ بنے گا بادشاہ۔ نمبر 2 ہے الف مدہ، نون، کاف اور اس کے آگے 2 چشمی ہے لگے گی تو یہ لفظ بنے گا آنکھ۔ نمبر 3 کاف، آگے خالی جگہ دی گئی ہے، واو، لام، چھوٹی ہے، اس خالی جگہ میں 2 چشمی ہے لگے گی تو یہ لفظ بنے گا کھولی۔ کا، 2 چشمی ہے، واو، لام، چھوٹی ہے، لام اور چھوٹی ہے، کھولی۔ نمبر 4 شین، الف، آگے خالی جگہ، یہ چھوٹی ہے، اس خالی جگہ میں لگے گا گول ہے تو یہ لفظ بنے گا شاہی۔ شین الف شاہ، ہے چھوٹی ہے، ہی، شاہی۔ 5واں ہے خے، واو، الف، بے، خواب، گاف، الف، آگے خالی جگہ میں لگے گا گول ہے تو یہ لفظ بنے گا خواب گاہ۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیے۔ پہلا جملہ ہے وزیر ذہن کو دالان میں لے گیا۔ دالان کا مطلب بتانا ہے۔ آپ کے سامنے 3 جوابات دیے گئے ہیں، جو ان میں درست ہے اس پہ آپ نشان لگائیں گے۔ دالان کا کیا مطلب ہوگا؟ 1 باغ، بے بڑا کمرہ، جیم سکول۔ جی بالکل، دالان کا مطلب ہوگا بڑا کمرہ۔ دوسرا جملہ، ذہن لائبریری سے ایک دلچسپ کتاب لایا۔ دلچسپ کا مطلب آپ بتائیں گے، الف دل کو اچھا لگنے والی، بے پرانی، جیم مہنگی۔ جی بالکل، دلچسپ کا مطلب ہے دل کو اچھا لگنے والی۔ تیسرا جملہ، شاہی قلعے کے 2 مرکزی دروازے ہیں۔ مرکزی کا مطلب الف بڑے، بے لوہے کے، جیم درمیانی۔ مرکزی کا مطلب ہے درمیانی۔
चौथा जुमला, अम्मी ने ज़ैन को झंझोड़ा। झंझोड़ा का मतलब अलिफ हिलाया, बे सुलाया, जीम डांटा। झंझोड़ा का मतलब है हिलाया। आखिरी जुमला है, ज़ैन को तारीख़ी इमारत पसंद थी। तारीख़ी का मतलब अलिफ गुज़रे ज़माने की, बे अहम, जीम खूबसूरत। तारीख़ी का मतलब है गुज़रे ज़माने की। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए अल्फाज से जुमले बनाइए। सबसे पहला लफ्ज़ है मरकज़ी। शाही किले के 2 मरकज़ी दरवाज़े हैं। दूसरा लफ्ज़ है झंझोड़ा। अम्मी ने ज़ैन को झंझोड़ा। दिलचस्प, मैंने लाइब्रेरी से एक दिलचस्प किताब ली। चौथा लफ्ज़ है दालान। वज़ीर ज़ैन को दालान में ले गया। तारीख़ी, लाहौर एक तारीख़ी शहर है। आखिरी लफ्ज़ है ख्वाब। ज़ैन ने ख्वाब देखा। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। नंबर 1, शाही किले की ईंटें कैसी थीं? शाही किले की ईंटें बारीक और ख़ूबसूरत थीं। नंबर 2, वज़ीर ने क्या पहना हुआ था? वज़ीर ने चोगा पहना हुआ था। नंबर 3, शाही किले के कितने मरकज़ी दरवाज़े हैं? शाही किले के 2 मरकज़ी दरवाज़े हैं। आखिरी सवाल, दीवाने आम में कितने सतून थे? दीवाने आम में 40 सतून थे। सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए टेबल में कॉलम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं, जबकि कॉलम बे में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। इन दोनों कॉलमों की तरतीब फ़र्क है। कॉलम अलिफ में मौजूद मुज़क्कर को कॉलम बे में मौजूद दुरुस्त मुअन्नस से मिलाइए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ। मुज़क्कर ऐसा इस्म जो नर के लिए बोला जाए मुज़क्कर कहलाता है। मसलन लड़का, मर्द, घोड़ा, बेटा, शहज़ादा वग़ैरह। और मुअन्नस की तारीफ़ ऐसा इस्म जो मादा के लिए बोला जाए मुअन्नस कहलाता है। मसलन लड़की, औरत, बेटी, शहज़ादी वग़ैरह। अब आपके सामने कॉलम अलिफ और कॉलम बे दिए गए हैं। पहले मुज़क्कर अल्फाज में आपको पढ़ के बता देती हूँ। चूहा, शेर, मोर, चिड़ा, घोड़ा। मुअन्नस अल्फाज हैं शेरनी, घोड़ी, चिड़िया, चूहा और मोरनी। आपने जो दुरुस्त मुज़क्कर है उसको दुरुस्त मुअन्नस से मिलाना है। तो चूहा का आपके सामने मिसाल दी गई है। चूहा का जो मुअन्नस है वो है चूया। शेर का मुअन्नस शेरनी, मोर का मुअन्नस मोरनी, चिड़ा का मुअन्नस चिड़िया और घोड़ा का मुअन्नस घोड़ी। घर का काम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सबक ज़ैन का ख्वाब की मश्क के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 जो कि किताब पर दिए गए हैं, इन्हें आपने किताब पर ही हल करना है और इन्हें याद करना है। इसके अलावा आपकी किताब उर्दू क़वाइद इंशा के सफ़ा नंबर 56 पर ख़त दिया गया है। आपने अपने दोस्त का ख़त पढ़ा, लेकिन किसी वजह से आप उसकी सालगिरह में शरीक नहीं हो सके। ख़त लिखकर शरीक ना हो सकने की वजह लिखिए। लिफाफे पर पता लिखना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपने ये ख़त
صفحہ نمبر 56 پر دیا گیا ہے خط کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے یہ خط جو ہے وہ اپنی قواعد انشاء کے صفحہ نمبر 56 پر ہی لکھنا اور اسے یاد کرنا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔